अस्सलाम वालेकुम दोस्तों रंधावा व्लॉग यूट्यूब चैनल ते खुश आमदीद। हाँ जी, उम्मीद करते तमाम दो ठीक ठाक होणगे। हाँ जी अज दोस्तों अज मौजूद है जी ट्रैक्टर मार्केट लाहौर ते शदाब फार्म इंडस्ट्री ते जेहड़ा अज ओपनिंग हो रही आ 850 की न्यू हॉलैंड 850 लिफ्टोमैटिक ड्रल के अंदर ते सर हुण साडे नाल मौजूद आ। इन्हां ने दो ट्रैक्टर जिहड़े परचेज कर लए आ और चाचा जी साडे नाल मौजूद आ। ये जिहड़े आ बहुत एक्सपर्ट ने ट्रैक्टरां दे बारे, इन्हां नाल भी गलबात करांगे और सारा हुणां नाल गलबात करांगे कि की ऐसी वजह वा जिहड़ा तुहाडा जिहड़ा तुसीं इस ट्रैक्टर नूं जिहड़ा वा ओह तुसीं परचेज कीता और किहड़ियां ऐसियां खूबियां लगियां इस ट्रैक्टर दे अंदर कि जिहड़ा तुसीं इस ट्रैक्टर नूं लिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर पहले तो अपना तारफ करवा दिओ। मेरा नाम गुलाम अहमद तार है जी। हाँ जी, बसीरपुर का मैं जिमीदार हैं। ठीक है जी। ते की वजह ऐसी जिहड़ा तुसीं न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर जिहड़े आ ओह परचेज कीते आ? ये मेरे को पहले दो दबंग भी चल रहे हैं। सही, किहड़े किहड़े मॉडल जी? वो एक 19 है तो एक 18 है। ठीक है जी, वो बहुत अच्छे चल रहे हैं। इंजन काफ़ी इन्हों का पायदार है ठीक है तो लोड भी काफ़ी खिंचते हैं। बहुत अच्छे ट्रैक्टर ने, उन्होंने वेख के मैं फिर ये लिया। सही। ये किन्ने दिन हो गए तुहानूं बुक करवाया मैं? ये मैं 4 तरीक में बुक कराया। 4 दिन। ये 4 तरीक नूं हाँ जी 4 तरीक। यानी कि कह लो तुसीं भी 12-13 दिनों बाद 2 तरीक में इन्हों की ओपनिंग सी हाँ जी। पीसी विच ते 4 तरीक में बुक कराया। ये किन्ने विच बुक होई सी? ये दोवें लिफ्टोमैटिक ही लए जी? लिफ्टोमैटिक ने ये दोनों 38 लाख ते 49,300 रुपये एक ट्रैक्टर। ठीक है जी। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਬੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ? और मेरे फार्म को जी 85 है, ਠੀਕ ਹੈ। एक 375 है, एक रूसी है, 2 दबंग है। ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਬੰਗ ਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਦਾ ਸੀ? हाँ जी हाँ जी, बस उनका पिछला हिस्सा कुछ कमज़ोर सी, ਸਹੀ वो ये ठीक कर दिता है उन्हें। ਸਹੀ ਸਹੀ। तो इंजन बहुत पायदार है, ਠੀਕ ਹੈ इंजन खिंचाई बहुत करता है, तेल बहुत कम पींदा है। छोटे मैसेज ने तकरीबन तेल दी। ਤੇ ਲਿਫਟੋਮੈਟਿਕ ਢਾਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ? लिफ्टोमैट्रिक जो सुन रहे हैं वो मुताबिक लोग कहते हैं ठीक है कि एक दफ़ा तुम एक लीवर एक जगह पे उन्होंने फिक्स कर देना तो फिर चुकना नीचा करना चुकना वो सिर्फ नाल एक बटन लग गया। वो ड्राइवर वास्ते बहुत सहूलत है। ਸਹੀ। ਤੇ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ? ये मैं तो मशवरा देवांगा इस ट्रैक्टर से जो 85 ट्रैक्टर तेल बहुत ज़्यादा पींदा है, ਠੀਕ ਹੈ बहुत ज़्यादा तेल पींदा है। तो डीजल बहुत महंगा थोड़ा पता है, ਠੀਕ ਹੈ ये तेल बहुत कम पींदा है, कम बहुत ज़्यादा करता है। मेरे हिसाब ਨਾਲ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲਓ ਜੀ, ਨਾਲ ਚਾਚਾ ਨਵਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਲਮ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊ ਹੌਲੈਂਡ ਲਗਾਜੀ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਾਚੇ ਹੋਣਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा की हाल चाल है? अल्लाह का फजल जी। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊ ਹੌਲੈਂਡ 850 ਆਇਆ ਵਾ ਟਰੈਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ नहीं पहले ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਇਹਦੀ ਅੱਛੀ। ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਨਾ 85 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦਾ ਮੋਬਿਲਾਈਲ ਇੰਜਨ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਦੇਰ ਪੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਚਲਾਵਣ ਨੂੰ ਸਹਿਲ ਹੈ, ਤਾਕਤਵਰ ਇੰਜਨ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਸਟਮ ਆਇਆ ਲਿਫਟੋਮੈਟਿਕ ਢਾਲ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਹਰ हाँ जी ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਸਿਰਫ 850 ਹੀ ਆ जी जी ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਿਫਟੋਮੈਟਿਕ ਢਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬੜਾ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਟੁੱਬੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਗੋਤਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹਾਲਤ ਦੀ ਕੋਈ ਐਡਜਸਟ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਡਰਾਈਵਰ ਉਹ ਤੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਹਲ ਵਾਏਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਖਿਚਾਈ ਰੀਜਨਲ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਤ ਇਹ ਖਿਚਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਡੀਜ਼ਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਲੀ ਦਾ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਤੋਂ 5,000 ਰੁਪਈਆ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਬਚਤ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਨਿਸਬਤ। ਔਰ ਇਹ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਸਹਿਲ ਪਾਵਰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਡਰਾਈਵਰ ਇੱਕ ਸਾਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੀਐਟ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ
ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਦਾ ਟਰੈਕਟਰ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਤੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈਗਾ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਇਹ ਬੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਟਰੈਕਟਰ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਉਕਾੜੇ ਦਾ ਰਹਿਸ਼ੀ ਹਾਂ, ਉਧਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਡੇਲੀ। ਅੱਜ ਡੀਜ਼ਲ ਵੇਖੋ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਆਲੂਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਟਰੈਕਟਰ, ਆਮ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ 2 ਦਫਾ ਮੋਬਿਲ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਦਾ 1 ਦਫਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਰੈੱਡ ਕਲਰ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਇੰਜਨ ਦਾ ਮੋਬਿਲ ਵੀ। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜਨ ਆਇਲ ਵਾ ਉਹ ਵੀ 12 ਲੀਟਰ ਵਾ। 12 ਲੀਟਰ ਹੈ ਇੰਜਨ, ਠੰਡਾ ਬਾਨਿਸਬਤ ਦੂਸਰੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ 12 ਲੀਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਦਾ? ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਦੇਰ ਪਿਆ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੰਜਨ ਦੀ ਇਹਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇੰਜਨ ਦੇ ਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਘਸਦੇ, ਇੰਜਨ ਦੀ ਲੌਂਗ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ, ਪਾਵਰਫੁਲ ਟਰੈਕਟਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਡੀਜ਼ਲ ਕਮ ਖਰਚ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬ੍ਰੇਕ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਹੈਗੀ ਅਗਲੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਜੈਕ, ਉਹ ਪਾਵਰ ਜੈਕੋ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨੇ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਸ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟਾਈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, 45 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ 2 ਪਾਸੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਟਰੈਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਣਾ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇਕ ਖੁਆਇਸ਼ਾਤ ਆ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਵੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਟਰੈਕਟਰ ਖਰੀਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਚਿੱਟੀ ਪੱਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨੀਲੀ ਪੱਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਹੁਣੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਲੋਡ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਟਰੈਕਟਰ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਦੋਸਤੋ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ। ਬਾਕੀ ਆ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਫਟੋਮੈਟਿਕ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗਾ ਜੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਰਕੀ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟ ਛੁੜਾ ਵਾ, ਹੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗਾ ਵਾ। ਔਰ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇੰਤਹਾਈ ਜਦੀਦ ਤਰੀਨ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਲੱਗਾ ਵਾ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊ ਹਾਲੈਂਡ ਦਾ 5870 ਆਉਂਦਾ ਸੀ 4x4, ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਨਿਊ ਹਾਲੈਂਡ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਛੱਤ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਫਰੰਟ weight 18 kg ਦੇ 8 weight ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਹੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ 85 kg ਦੇ weight ਉਹ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਆਪਦੇ ਤਵੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ, ਟਰਾਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਹੁੱਕ ਦੇ ਰਹੀ ਜੀ ਨਾਲ, ਔਰ ਹੁੱਕ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਣੀ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁੱਕ ਵਾ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ 4 ਕਾਬਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗੇ ਆ ਔਰ 4 ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 4 ਤੇ 4 8 ਕਾਬਲੇ ਇਸ ਹੁੱਕ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਲੱਗ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਟਰਾਲੀ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਬੈਕ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬੰਗ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਕਈ ਦੋਸਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਦਬੰਗ ਵਾ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਦਬੰਗ ਆ, ਬਸ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੈਗਾ। ਆ ਜੀ ਇਸ ਦਾ ਬੈਕ ਹਿੱਸਾ, ਲੈਂਕਾਂ ਵਗੈਰਾ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਰਾ ਡਰੈਸ ਇੰਜਨ ਦਾ ਪਾਗ ਮਾਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ।